तो मित्रों तमाરું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 માટે એક્ઝામ લક્ષી જે પ્રશ્નો છે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો ચેપ્ટર નંબર 7 જે છે ત્રિકોણ ટ્રાયેંગલના જોઈશું અને આમાંથી જે અગત્યના છે દાખલાઓ બધા દાખલા પણ અને સાબિત કરવા જે તમને 2 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે બધા જોઈશું। ઓકે, તો લેટ્સ સી ચેપ્ટર નંબર 7 ના મોસ્ટ આઈએમપી દાખલાઓ જે એક્ઝામ લક્ષી છે પરીક્ષામાં પૂછાય એવા છે। तो एनाथी आपणे शरूआत करीशुं ने एना पहेला पण आपणे घणा बधा विडियो बनावेला छे जे स्टांडर्ड 9 मां बीजा चेप्टरोना जे पण परीक्षामां पूछाय एवा दाखला छे। जो बाकी हो तो जोई लेजो, तमने बहु काममां आवशे। तो पहेलो जे दाखलो छे एनी वात एनाथी स्टार्ट करीशुं आपणे, जेनी अंदर आपणने आप्युं छे के साबित करो के त्रिकोणना त्रणेय खूणानुं समबाजु त्रिकोणना खूणानुं माप 60 होय छे। हवे जो साबित करवाळा दाखलामां आपणने आप्युं छे के भाई समबाजु त्रिकोणना दरेक खूणानुं माप 60 होय छे। हवे जो पहले समजी लईए के समबाजु त्रिकोण कोने कहेवाय के जेनी त्रणेय बाजुनो माप केवो होय सरखो होय। त्रणेय बाजुनो माप सरखो एटले समबाजु अने जो बे बाजुनो माप सरखो तो समद्विबाजु। तो अहींया त्रणेय बाजुनो माप सरखो छे अने आपणे साबित करवुं छे के भाई आ शोधो के भाई दरेक खूणानुं माप केवो होय 60। तो अहींया लखवानुं वेरी सिम्पल के भाई त्रिकोण एबीसी समबाजु त्रिकोण छे। तो मित्रों आ त्रिकोण एबीसी समबाजु छे एटले त्रणेय बाजु केवी थशे सरखी थशे। तो हवे आपणे बे नी जोड़ी सरखी लई लईए के भाई जो त्रणेय बाजु सरखी छे तो एबी बराबर एसी पण केवी थशे सरखी थशे। हवे एबी नो सामेनो खूणो शुं थशे सी अने एसी नो सामेनो खूणो कयो थशे बी। याद राखजो सरखा बाजुना सामेना खूणा पण सरखा होय। आ थई गयो आपणो परिणाम नंबर 1। चलो एबी एसी लीधी, एसी बीसी लई लो। हवे एसी बीसी पण सरखो थशे के त्रिकोण समबाजु छे तो एसी नो सामेनो खूणो कयो भाई बी अने बीसी नो सामेनो खूणो कयो भाई ए। सामेनो खूणो एटले ए अने आमे सामेनो खूणो ना खबर पड़े तो एसी मां शुं खूटे छे बी, बीसी मां शुं खूटे छे ए। थई गयुं बे। हवे जो बंने परिणामो 1 અને 2 ઉપરથી તમે લખી શકો છો 1 તથા 2 પરથી ત્રણેય સરખા થશે। ए खूणो ए बराबर खूणो बी बराबर खूणो सी। ओके, हवे त्रणेय खूणा सरखा छे अने तमने खबर छे के भाई त्रिकोणना त्रणेय खूणानो सरवाळो केटलो थाय 180। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अने त्रणेय माप सरखा होय तो त्रणेयनो बराबर ए बराबर बी बराबर सी बराबर 180 भाग्या केटला करो 3। तो 180 ना 3 करशो एटले केटला आवशे 60। एटले दरेक खूणानुं माप केटलुं थशे ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60। आ आई गयो आपणो पहेलो साबित करवानो जवाब के समबाजु त्रिकोणमां दरेक खूणो 60 नो होय छे। आगळ वधीए बीजा तरफ शुं छे जोईए। तो मित्रों बीजो दाखलो छे खूणो ए 90 नो होय अने ए 90 नो होय ने एबी अने एसी सरखा होय। ए 90 नो छे એટલે અહીંયા 90 છે। एबी अने एसी सरखा होय तो बी अने सी ની માપ શોધો। સરખી બાજુના સામેના ખૂણા સરખા આ નિયમ યાદ રાખજો। તો અહીંયા લખવાનું કે ભાઈ ત્રિકોણ एबीसी માં કોણ કોણ સરખું છે ભાઈ AB બરાબર AC છે માટે AB बराबर AC तो AB नो सामेनो खूणो कोण थशे C। तो C बराबर AC नो सामेनो खूणो शुं थशे B। ओके, C अने B बंने केवा छे सरखा छे। तमे आना बराबर X भी धारी शको छो जे तमने गणतरी करता फावे। ओके, अहींया पण X धारी लईए, अहींया पण ना धारवो तो पण जवाब आई जशे भाई। चलो हवे त्रिकोणना त्रणेय खूणानो सरवाळो खूणो ए वत्ता खूणो बी वत्ता खूणो सी बराबर केटला थाय 180। एनो माप केटलो छे ए काटखूणो छे, काटखूणो मतलब 90 डिग्री। 90 बी नो केटलो छे भाई x अने सी पण केटला लई लईए x। 90 सामे लई जाओ तो x ने x 2x 180 माइनस 90 तो 2x बराबर 90। तो x बराबर 90 छेदमा 2 बराबर 45। तो मतलब खूणा जे बाकीना जे छे खूणो कयो कयो छे भाई बी अने सी एनो माप थशे 45। आ जवाब मैं अहींया लख्युं छे। ओके, याद रहेशे के नहीं तमने? ओके, बहुत इजी दाखलो छे। आगळ वधीए बीजा दाखला तरफ। तो मित्रों तीजो अगत्यनो दाखलो छे के जेमां AB बराबर AC होय एवो त्रिकोण छे એટલે બે બાજુ સરખી છે ભાઈ।
આ બે બાજુ શું છે? સરખી છે. AB બરાબર AC, ધારો કે આ AB AC આ બંને સરખા છે. એમાં તમારે AP લંબ દોરીને દર્શાવો કે B અને C સરખા છે. તો ભાઈ ચલો આપણે લખી દઈએ કે ભાઈ ત્રિકોણ ABCમાં AP લંબ BC છે. લંબ BC હોય મતલબ ખૂણો 90નો બને, એટલે આ ખૂણો ને આ ખૂણો 90નો બનશે. APB APC આ બંને 90 ડિગ્રી બનશે. તો અહીંયા લખીશું APB બરાબર APC બંને કેટલા થશે? 90. ઓકે, હવે આ બંને ખૂણા તો સરખા થઈ ગયા છે. આ બંને ઓલરેડી આપી છે. આ સામાન્ય બાજુ બને. તો આપણી આ બે ત્રિકોણ છે, આ એક આ અને એક આ બંનેમાં શું સરખું હોય? ધ્યાનથી જોજો. તો ત્રિકોણ APB તથા ત્રિકોણ APC માં આપણે ત્રણ વસ્તુ સરખી બતાવી છે. AB અને AC આપે છે પક્ષમાં. બીજું ખૂણો લઈ લો APB બરાબર APC, કારણ કે કાટખૂણા છે, આ પક્ષ છે. તો હવે રહ્યું શું? AP બંનેમાં સામાન્ય બાજુ છે, દિવાલ એક જ છે બંનેમાં. AP બરાબર AP લખી દઈએ. AP બરાબર AP સામાન્ય બાજુ. ઓકે, ત્રણ વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ. તો જો કાટકોણ કર્ણ બાજુ દેખા તમને આ ત્રિકોણમાં અને આમાં કાટકોણ કર્ણ બાજુ, કાટકોણ કર્ણ બાજુ. કાકબા પ્રમેય મુજબ આ બંને ત્રિકોણ APB એકરૂપ ત્રિકોણ APC થશે. આ બંને સરખા થઈ ગયા. તો સરખા થઈ ગયા તો ખૂણા બી સરખા થઈ ગયા CPDCD પ્રમાણે. તો ખૂણો ABP એકરૂપ ACP, ABP એકરૂપ ACB, CPCD corresponding part of congruent triangle. અને ABP કો કે ABC કો સરખા થાય તો ABC અને ACP કો કે ACB કો પૂરો એ થાય. માટે ખૂણો B બરાબર ખૂણો C. થોડું નીચે લખાઈ ગયું છે. તો મિત્રો હવે આપણે આ બંને 90ના છે આ બે ત્રિકોણ ઉપર નજર કરીશું. APB અને APC આ બંનેને આપણે સરખા બતાવી દઈશું એટલે આપણું કામ થઈ જશે. તો આ બંનેને સરખા બતાવવા માટે આપણે અમુક નિયમો લગાવવા પડશે. તો પહેલાં લખીએ કે ભાઈ આ બંનેમાં સરખું છે શું એ લખી દઈએ. ત્રિકોણ APB તથા ત્રિકોણ APC માં કોણ કોણ વસ્તુ સરખી છે જોજો. પહેલાં તો આ બંને સરખી છે બાજુઓ, જે આપણને દાખલામાં જ આપી છે કે સમધી બાજુ છે. AB બરાબર AC, this is in the પક્ષ. બીજું આપણને આ બંને ખૂણા પણ સરખા આપ્યા છે અને આ વચ્ચેની એક સામાન્ય બાજુ છે. તો ખૂણા બીનો ઉપયોગ કરી શકો છો તમે. કાટકોણ લઈ લેશો ભાઈ, કાટકોણ લખી લો APB, આડું આડું લખશો તો ચાલશે. APB અને APC કારણ કે ભાઈ કાટખૂણા છે. અને લાસ્ટમાં AP જે બંનેમાં છે સામાન્ય બાજુ જેને કહેવાય. AP બરાબર AP જે છે કોમન સાઈડ, સામાન્ય બાજુ બંનેમાં છે. ઓકે, હવે જો ત્રણ વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ છે. કઈ કઈ ત્રણ વસ્તુ? એક આ બાજુ એટલે આને કર્ણ કહી શકો તમે, બરાબર ને. કાટકોણ આ વચ્ચેનો છે, આ કર્ણ છે અને આ બાજુ છે. કાકબા પ્રમેય મુજબ, કયા? કાકબા. અહીંયા લખવાનું કે ભાઈ કાકબા શરત મુજબ, કાકબા શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણ થઈ ગયા સરખા. APB ત્રિકોણ APB એકરૂપ ત્રિકોણ APC, APB APC. હવે જ્યારે પણ ત્રિકોણ સરખા થઈ જાય તેના બાકીના અંગો પણ સરખા થઈ જાય. આપણે ભણી ચૂક્યા છે CPCD પ્રમાણે. એટલે આ બંને ખૂણા પણ સરખા થશે. આ ખૂણો ને આ ખૂણો, તો એનું નામ લખી દઈએ ABP બરાબર ACP, સોરી વચ્ચે B આવવું જોઈએ. ABP બરાબર ACP થશે. ઓકે,
આ બંને સરખા થઈ ગયા. હવે જો ABP ને પૂરું નામ લખો ABC, ચાલે કે ના ચાલે? તો અહીંયા લખીશું ABC અને આનું પણ પૂરું નામ લખો. ACB ના બદલે લખો ACB, ખૂણો તો C જ આવે છે, ACP. હવે જો ABC એટલે B અને ACB એટલે ACB યાર P કા, આ B અને C, તો સાબિત થઈ ગયો B બરાબર C. ઓકે, તો આ થઈ ગયું છે આપણો દાખલો સાબિત. આગળ વધીએ બીજા દાખલા તરફ. તો મિત્રો એના આગળનો દાખલો જોઈએ કે L રેખાખંડ AB નો લંબ દ્વિભાજક છે. મિત્રો આ રેખાખંડ AB છે, સમજી લો, અને L રેખાખંડ AB નો લંબ દ્વિભાજક છે. લંબ દ્વિભાજક એટલે જે 90 ના ખૂણા પર જાય, એકદમ 90 ના ખૂણા પર. ઓકે, તો આ L છે. P ઉપર એક બિંદુ આવેલું છે, P ઉપર, તો P એ રેખાખંડ AB પર છે. તો આપણે સાબિત કરવાનું છે કે P A થી P નું અંતર એટલે આ અને A થી B નું અંતર સરખું છે. એટલે ટૂંકમાં આપણે અહીંયા જે બાજુ છે આ AP અને PB ને સરખી બતાવી છે. અહીંયા એક વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની કે લંબ દ્વિભાજક છે એટલે આ 90 નો ખૂણો બનાવશે. અને બીજું કે અહીંયા જે બિંદુ છે, સમજી લો કે અહીંયા આપણે બિંદુ લઈ લઈએ, એ C લઈ લઈએ, તો C થી આ બંને જે અંતર છે સરખા થશે. એટલે મતલબ આ બંને સરખા થશે. કોઈ પણ દાખલામાં તમારે હવે એક જ રીત વિચારવાની ત્રિકોણમાં કે કઈ રીતે હું આની 3 વસ્તુ સરખી બતાવું તો આપણું કામ થઈ જશે. તો આપણે આમાં 3 વસ્તુ સરખી બતાવી છે. એક ખૂણો તો છે જ, એક બાજુ બી આવી ગઈ છે અને આ વચ્ચેની સામાન્ય બાજુ બી આવી ગઈ છે. ભાઈ મેરે ભાઈ, કામ થઈ ગયું છે આપણું. પહેલા લખવાનું કે ભાઈ L એ રેખાખંડ AB નું લંબ દ્વિભાજક છે. હવે L રેખાખંડ AB નું લંબ દ્વિભાજક છે માટે આ જે PC અને અહીંયા લખી દેવાનું રેખા L પર P અને C, રેખા L P અને C માંથી પસાર થાય છે. L L પર P તથા C બિંદુ આવેલા છે. આ બી લખી દીધું, તમારી ઈચ્છા હોય તો લખો, નહીં તો ચાલશે. C એ AB નું શું બનશે? મધ્ય બિંદુ બનશે ભાઈ. અને મધ્ય બિંદુ બનશે તો AC બરાબર શું થશે? BC થશે, બરાબર ને? અને બીજું AC બરાબર BC થશે. હવે આપણે આ બે ત્રિકોણ તરફ આવી જઈએ. ફરીથી આ એક ત્રિકોણ તમને દેખાય છે અને આ બીજો ત્રિકોણ. આપણે આમાં 3 વસ્તુ સરખી બતાવી દેવાની છે એટલે આપણું કામ થઈ જશે. ઓકે, તો આમાં આપણે ત્રિકોણ બે લઈ લઈએ, PAC અથવા APC BPC, જે નામ લખો તમારે PCA લખી દો ને. તો ભાઈ ત્રિકોણ PCA તથા ત્રિકોણ PCB માં PCB પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ નહીં, બરાબર ને? ધ્યાન રાખજો. તો હવે આ બંનેમાં કોણ સરખું છે? આ બંનેમાં આ બે સરખા છે અને આ ખૂણા સરખા છે અને સામાન્ય બાજુ. તો એક એક કરી લખીએ. ખૂણો PCA અને PCB સરખા, કારણ કે 90 ના છે. PCA બરાબર PCB, કાટ ખૂણા. અને બીજું કે ભાઈ AC બરાબર CB તો છે જ, AC બરાબર CB, બરાબર ને? અને CB અને BC બંને સરખા છે. અને PC બરાબર PC, પ્રિયંકા ચોપડા નહીં, PC બરાબર PC મતલબ આ બંને સામાન્ય બાજુ છે. જો ભાઈ જે એક જ ઘરની દિવાલ હોય ને બાજુવાળાની ને આપણી, એ સામાન્ય હોય એટલે એ બંને નહીં ગણાય, સમજ્યા કે નહીં? તો સામાન્ય બાજુ અને એ દિવાલ બંને સરખી હોય માટે આ 3 વસ્તુ સરખી થઈ. એટલે બાજુ ખૂણો બાજુ, બાખુબા શરત મુજબ, બાખુબા શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણ કયા કયા? PCA બરાબર PCB થશે, એકરૂપ. અને જો આ બંને સરખા હોય તો એના બાકીના પણ બાજુ શું હોય? સરખી હોય. તો AP બરાબર થશે, PA બરાબર શું થશે? PB. PA લખી દો ભાઈ. તો અહીંયા લખી દઈશું PA બરાબર PB માટે આ બંને બિંદુ A તથા B P થી સમાન અંતરે આવેલા છે. ઓકે, 2 માર્ક્સમાં બહુ વધારે કહેવાય. લે આગળ વધી. તો મિત્રો ચતુષ્કોણ ACBD નામ ધ્યાનથી જોજો. ACBD માં
આપણને આપ્યું છે કે ભાઈ એસી અને એડી સરખા છે અને બીજું આપ્યું છે કે એનો દ્વિભાજક છે એબી. તો ખૂણા એનો દ્વિભાજક છે મતલબ આ બે ખૂણા બી સરખા છે, દ્વિભાજક એટલે સરખા કરવાનું. તો સાબિત કરો કે ત્રિકોણ એસીબી અને અથવા એબીસી અને એબીડી સરખા છે. બીજું કે તમે બીડી અને બીસી વિશે શું કહી શકો છો? તો ચલો ભાઈ આ ત્રિકોણના જ ઉપાડીએ. કોઈ પણ ત્રિકોણને સરખા બતાવવા માટે ત્રણ વસ્તુ સરખી બતાવવાની. તો આમાં ઓલરેડી આ બે તો આપી છે, વચ્ચેની ખાલી સામાન્ય બાજુ લઈ લેવાનું. બચ્ચાનું ખેલ છે ભાઈ. તો અહીંયા લખવાનું ત્રિકોણ એબીસી તથા ત્રિકોણ એડીબી માં કોણ કોણ સરખું છે ધ્યાનથી સાંભળજો. પહેલા લખી દઈએ એસી બરાબર એડી, એસી બરાબર એડી રે પક્ષમાંથી લાયા. બીજું ખૂણો સીએડી અથવા બીએસી બરાબર બીએડી, ખૂણો બીએસી આખું નામ લખીએ બરાબર ખૂણો બીએડી, કારણ કે એનો દ્વિભાજકથી બનતા ખૂણા એવું લખી દો. દ્વિભાજકથી બનતા ખૂણા, દ્વિભાજકથી નહીં લખશો તો બી ચાલશે. આ તો હું તમને લખી દઉં, તમને ખબર પડે. ખૂણા ચલો આટલું સરખું થઈ ગયું. અને એબી બંનેમાં સરખી છે તો એબી બરાબર એબી, કારણ લખી દેવાનું સામાન્ય બાજુ. ચલો આટલું થઈ ગયું. હવે ત્રણ વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ. શરત કઈ લાગશે ચેક કરી લઈએ. આ બંનેમાં સરખું છે. આ બાજુ ખૂણો બાજુ, તો અહીંયા લખીશું બા ખૂ બા શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણો એબીસી ત્રિકોણ એબીસી એકરૂપ થશે એડીબી. કાહે ભાઈ એબીડી લાઈન સર લખવું પડશે. બીજું બીસી અને બીડી બંને સરખા જ થશે, કારણ કે જો ત્રિકોણ સરખા હોય તો એમના બાકીના અંગો પણ સરખા હોય. સીપીસીટી કોરસ્પોન્ડિંગ પાર્ટ્સ ઓફ કોંગ્રેટ ટ્રાયંગલ. ઓકે, તો આ થઈ ગયું છે દાખલો પૂરો. આગળ વધીએ બીજા તરફ. તો છઠ્ઠા દાખલા પર આવી જઈએ મિત્રો. ત્રિકોણ એબીસી માં એબી બરાબર એસી, આ છે આપણો ત્રિકોણ એબીસી. એમાં એબી બરાબર એસી અને એને કીધું છે ખૂણો એ બરાબર 50, તો બી અને સી શોધો. તો ભાઈ પહેલા તો અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે ત્રિકોણ એબીસી માં એબી બરાબર શું છે ભાઈ? એસી છે. હવે જો જ્યારે પણ તમને સામસામેની બાજુ સરખી આપે તો સામસામેના ખૂણા બી સરખા થાય. એટલે ખૂણો બી બરાબર ખૂણો શું થશે? સી. માટે લખી દો અને આના બરાબર ધાર લો તમે એક્સ. બચ્ચાનું ખેલ એક્સ. હવે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો થશે 180. મૂકી દો એ બરાબર 50 એક્સ અને એક્સ. તો ભાઈ 50 સામે લઈ જાઓ, એક્સ ને એક્સ શું થશે? 2x. 180 માઇનસ 50, તો 2x બરાબર 130. બે નીચે લઈ જાઓ, આમ તો મોઢે ગણતરી કરી શકો છો. 130 ભાગ્યા 2 એના અડધા કરશો એટલે કેટલા આવશે? 65. આમે આ 50 65 130 થઈ ગયો. માટે ખૂણો બી બરાબર ખૂણો સી બરાબર બંને બરાબર થશે 65. ઓકે, આગળ વધીએ સાતમા દાખલા તરફ. એ પણ નાનકડો છે. તો આના પછીનો દાખલો પણ આવો જ છે મિત્રો કે ભાઈ ત્રિકોણ PQR માં અહીંયા દોરી દઈએ. ચલો ને ભાઈ, ત્રિકોણ PQR માં PQ બરાબર PR છે. હવે જો આ બંને સરખા હોય તો આના સામેનો ખૂણો R અને આના સામેનો ખૂણો Q સરખા થશે. અહીંયા લખી દેવાનું પહેલા ત્રિકોણ PQR માં PQ બરાબર શું છે? PR. અને બીજું શું કહે છે? P બરાબર x પ્લસ 10 અને Q બરાબર 4x માઇનસ 5 હોય તો બધા ખૂણા શોધો. તો પહેલા તો આનું સાદુરૂપ આપી દઈએ કે ત્રિકોણ PQR માં PQ બરાબર PR છે, તો PQ નો સામેનો ખૂણો કોણ છે? R અને PR નો સામેનો ખૂણો કોણ છે? Q. આ બંને સરખા થશે, આ બંને સરખા. હવે શું કહે છે કે ભાઈ આ બંને સરખા. હવે કહે છે કે P બરાબર કેટલા છે? x પ્લસ 10, Q બરાબર 4x માઇનસ 5, તો બાકીના બધા ખૂણા શોધો. એટલે x શોધવો પડશે. ટૂંકમાં આપણી પાસે ત્રણેય ખૂણા આવી ગયા છે. P પ્લસ Q પ્લસ R બરાબર 180.
p બરાબર કેટલા છે ભાઈ x પ્લસ 10, q બરાબર કેટલા છે ભાઈ 4x માઇનસ 5 અને r બરાબર ભાઈ r અને q સરખા જ છે તો જે q હશે એ જ r હશે તો એ પણ લખી દો 4x માઇનસ 5 બરાબર 180, x 4x 4x, x 4x 5x 4x 9x તો 9x બરાબર 10 માંથી 5 5 5 જતા રહ્યા, આ 5 5 અને 10 જતા રહ્યા, પતી ગયું કે આ 5 ના પ્લસ 10 થયા બરાબર 180. તો ભાઈ x બરાબર 180 ભાગ્યા 9, 9 દુ 18 તો ભાઈ x બરાબર થઈ ગયા છે 20. એટલે જ્યાં પણ તમને x દેખાય ત્યાં બી મૂકી દો તમે કિંમત એટલે તમારું કામ થઈ જશે. જો p બરાબર શું છે x પ્લસ 10 તો p બરાબર થશે ભાઈ 20 પ્લસ 10 એટલે થશે 30 અને q બરાબર q તમને q ની કિંમત કેટલી આપી છે 4x માઇનસ 5 તો x ના બદલે લખી દેવાનું આપણે 4x માઇનસ 5 અહીંયા લખી દઈએ બાજુમાં કે ભાઈ q બરાબર છે તો અહીંયા લખી દઈએ q બરાબર 4x માઇનસ 5 4 ગુણ્યા 20 માઇનસ 5 4 80 માંથી 5 ગયા 75 તો q બરાબર આવી ગયા ભાઈ 75 અને q નો જ ભાઈ છે r તો q અને r બંને આવશે 75 75 75 75 150 અને p બરાબર આવી ગયા 30 તો ત્રણેય ખૂણાનો માપ આવી ગયું છે આપણી પાસે p બરાબર 30 અને q બરાબર અને r બરાબર 75. મિત્રો આગળનો દાખલો છે જેમાં આપણને આપ્યું છે કે AD અને BC એ AB પરના સમાન લંબ છે એટલે આ બંને સરખા છે અને બીજું આપણને આપ્યું છે કે આપણે સાબિત કરો કે આ જે છે CD AB ને દુભાગે છે, CD AB ને શું કરે છે દુભાગે છે એટલે આપણે સરખું શું બતાવવું છે OB બરાબર OA સરખું બતાવવું છે. હવે જો આપણી એક વાત લખી દેવાની કે ભાઈ ખાલી લખી દો કે ભાઈ AB અને AD અથવા DA અને BC AB પરના સમાન લંબ છે. બે ત્રિકોણ લઈ લો, કશું લખવાની જરૂર નથી. આમાં બે ત્રિકોણ તમને દેખાય છે ને, કયા કયા બે ત્રિકોણ લઈશું આપણે? આ ત્રિકોણ લઈ લઈએ ADO અને BCO. તો અહીંયા લખી દઈએ ત્રિકોણ ADO તથા ત્રિકોણ BCO માં અને પક્ષમાં જે આપી છે આપણે લખી દઈએ કે ભાઈ AD તથા BC AB પરના સમાન લંબ છે, AB પરના સમાન લંબ છે. એક વાક્ય તો લખી દઈએ, ના ખબર પડે તો દાખલાને થોડી રકમ લખી દેવાની. હવે જો આપણે દરેક દાખલો એક જ ટેકનિક પર આધારિત છે કે કોઈ પણ ત્રણ વસ્તુ તમારે સરખી બતાવવાની છે, બસ. એ ત્રીજી તમારે શોધવાની. બે તો ઓલરેડી આપેલી જ હશે આમાં, તો આમાં બે આપેલી જ છે ઓલરેડી. તો અહીંયા જો ADO અને BCO માં કોણ કોણ સરખું છે? AD અને BC સરખા છે, પક્ષમાં આપે છે AD બરાબર BC. આપણને ક્યાં આપ્યું છે? પક્ષમાં, કે સમાન લંબ છે એટલે માપ સરખા છે. બીજું કે આ ખૂણો ને આ ખૂણો જો ખૂણો OAD અથવા OAD અને OBC બંને લંબ છે એટલે 90 ના ખૂણા થશે એટલે લખી દેવાનું ખૂણો OAD બરાબર ખૂણો OBC કારણ કે કાટખૂણા છે. ઓકે, આટલું થઈ ગયું. આ બંને કાટખૂણા થઈ ગયા. હવે આગળ વધીએ, આપણે બીજાને દર્શાવીએ કે બીજું શું સરખું છે. હવે મેઇન વસ્તુ છે ત્રીજું, અહીંયા જે ચોકડી બને છે, આ ચોકડી જ્યારે પણ બને તો અભિકોણ બને એટલે ખૂણો AOD અહીંયા લખી દેવાનો ખૂણો AOD બરાબર ખૂણો BOC, ખૂણો BOC કારણ અભિકોણ. અને અભિકોણ એટલે ચોકડી બને ને ત્યાં સામસામેના ખૂણા અભિકોણ, અને અભિકોણ સરખા હોય એટલે હવે કેટલી વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ? 3. બાજુ ખૂણો ખૂણો એટલે ખૂણો ખૂણો બાજુ એટલે ખૂબા શરત મુજબ ખૂબા શરત મુજબ આ બંને જે છે ત્રિકોણ, કયા કયા ત્રિકોણ? ADO અને BCO. ત્રિકોણ ADO બરાબર એકરૂપ ત્રિકોણ BCO થશે. ઓકે, ADO બરાબર BCO થઈ ગયું.
હવે આ બંને ત્રિકોણ સરખા થઈ ગયા તો CPCT પ્રમાણે એની બાકીની બાજુ પણ સરખી થાય એટલે OA બરાબર પણ શું થશે OB અહીં લખીશું માટે OA બરાબર OB બાજુમાં લખી દેવાનું CPCT બંને ત્રિકોણ સરખા એટલે બાજુની બાકીની બાજુ પણ સરખી અને એ સરખી થઈ જાય તો માટે આ જે AB છે એને CD ને આ બંને સરખી થઈ ગઈ માટે લખી દેવાનું કે CD એ AB ને દુભાગે છે એટલે કે જો બંને સરખા થાય માટે O AB નું મધ્ય બિંદુ બને હા એક વાક્ય લખી દેવાનું માટે O એ AB નું મધ્ય બિંદુ બને અને માટે CD એ AB ને દુભાગે છે અને આ વાક્ય આપણે અહીંયા નીચે લખી દઈશું ઓકે સમજી ગયા ને તમે તો આ રીતે આ સાબિત થઈ ગયું છે આગળ વધીએ નાના નાના છે બધા તો મિત્રો આ દાખલામાં આપણને સાબિત કરવાનું છે કે પહેલા તો આપેલું છે કે AB અને CD O બિંદુમાં દુભાગે છે અને આ બધી બાજુઓ સરખી છે તો આપણે સાબિત કરો કે આ બંને સરખા હોય AC બરાબર BD બચ્ચાનું ખેલ છે આમાં આપણે ત્રણ વસ્તુ સરખી બતાવી દેવાના જેમાં ઓલરેડી બે તો સરખી આપી છે ખાલી વચ્ચેનો એક અભિકોણ સરખો બતાવી દેવાનો ત્રિકોણમાં તો બસ બે ત્રિકોણ લઈ લો AOC અને BOD લઈ લો ત્રિકોણ AOC અને ત્રિકોણ BOD માં કોણ કોણ સરખું છે ભાઈ OC બરાબર OD પક્ષમાં આપ્યું છે અને બીજું ત્રિકોણ ખૂણો AOC અને BOD સરખા છે ખૂણો AOC બરાબર BOD બોલો કેમ ચોકડી બને છે ને એટલે આ છે અભિકોણની જોડ એટલે અભિકોણ સરખા છે અને ત્રીજું આપણને આપ્યું છે જે ઓલરેડી અંદર જ આપ્યું છે OA બરાબર OB આ પણ આપણને પક્ષમાં આપ્યું છે પક્ષમાં ઓલરેડી બે બાજુ તો સરખી આપી જ છે આપણને આકૃતિમાં ખાલી ત્રીજો આપણે અભિકોણ લખવાની છે અને હવે આપણા શરત મુજબ કઈ શરત બાજુ ખૂણો બાજુ એટલે અહીંયા લખી દીધું બા શરત મુજબ કયા બે ત્રિકોણ AOC બરાબર ત્રિકોણ BOD અરે યાર BOD સરખા થઈ ગયા સરખા અને હવે આપણે આમાં આ સરખા થઈ ગયા તો આપણે CPCT મુજબ આ બંને પણ સરખા લખી શકીશું કે AC બરાબર BD કારણ કે CPCT જો ત્રિકોણ સરખા હોય તો એના બાકીના અંગો પણ કેવા હોય સરખા હોય ઓકે નાનકડો છે એકદમ આગળ વધીએ તો મિત્રો આ છે આપણી પાસે બીજો 11મો દાખલો કે ત્રિકોણ ABC માં ખૂણા A નો દ્વિભાજક AD BC ને લંબ છે એટલે AD લંબ છે તો સાબિત કરો કે આ બંને બાજુ સરખી છે અને આ જે ત્રિકોણ છે સમદ્વિબાજુ છે કયો ત્રિકોણ ABC એટલે ટૂંકમાં આપણે આ બે ત્રિકોણ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે અંદરવાળા પર અને બંનેને સરખા બતાવવા છે કયા ત્રિકોણમાં ADB અને ADC માં તો અહીંયા લખીશું ત્રિકોણ આમાં બંનેમાં શું સરખું છે લખી દેવાનું ખાલી એક વાક્ય લખી દઈએ કે ભાઈ ત્રિકોણ ABC માં A નો દ્વિભાજક ખૂણા A નો દ્વિભાજક અને AD લંબ BC છે બસ હવે આપણે આ બે ત્રિકોણ લઈશું ત્રિકોણ ADB અને ત્રિકોણ તથા ત્રિકોણ ADC હવે તમારે આ ત્રિકોણને સરખું બતાવવું છે તો તમે વિચારો કઈ રીતે સરખું બતાવીશું ત્રણ વસ્તુ કઈ સરખી છે પહેલી વસ્તુ તો જો આ ખૂણા 90 નો છે બીજું આ સામાન્ય બાજુ છે અને ત્રીજી એક વસ્તુ પણ સરખી છે બોલો શું સરખું છે આ ખૂણા બે સરખા છે કેમ કે આ A નો દ્વિભાજક છે તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ BAD અને CAD આ ખૂણો જે છે આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ સરખા છે તો અહીંયા લખી દઈશું BAD બરાબર CAD કારણ કે પક્ષમાં આપ્યા છે દ્વિભાજક છે અને બીજું AD બંનેમાં છે સામાન્ય બાજુ AD બરાબર AD સામાન્ય બાજુ અને ત્રીજી વસ્તુ અને ત્રીજો મિત્રો ADB અને ADC આ બંને કાટખૂણા છે જે તમે જોઈ શકો છો તો ત્રણ વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ છે આ બે ત્રિકોણ વચ્ચે ત્રિકોણ ABD તથા ત્રિકોણ ACD માં કઈ વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ છે મિત્રો આ ત્રણ વસ્તુ એક તો ખૂણો બાજુ અને ખૂણો તો કઈ શરત લાગશે ખૂ શરત મુજબ
આ બંને ખુબાકુ શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણ જે ત્રિકોણ આખો છે એ સરખા થશે ABD અરે ભૈયા મેરે ભૈયા ABD એકરૂપ ACD અને જો આ બંને સરખા થાય તો એમની બાકીના અંગો પણ સરખા થાય એટલે AB બરાબર શું થશે AC કારણ કે CPCD અને આ બંને સરખા થઈ ગયા તો જે ત્રિકોણ ABC છે એ શું બની જાય સમદી બાજુ બને સમજી ગયા અથવા છે કે આ બે બાજુ સરખી થઈ ગઈ ઓકે આગળ જઈએ છેલ્લા દાખલા તરફ તો મિત્રો આ છે છેલ્લો દાખલો જેમાં લંબચોરસ ABCD માં E એ BC નું મધ્ય બિંદુ છે અહીંયા E છે તો સાબિત કરો કે AE બરાબર DE બરાબર ને ટૂંકમાં આપણે આ AE અને DE સાબિત કરવું છે તો આપણે આ બે ત્રિકોણ સરખા બતાવી દઈએ તો આપણું કામ થઈ જાય તો વેરી સિમ્પલ આ મધ્ય બિંદુ છે એટલે આ બંને સરખા થશે લંબચોરસની સામસામેની બાજુ સરખી હોય અને બીજું કે આનો ખૂણો પણ સરખો હોય કે લંબચોરસનો ખૂણો 90 છે બચ્ચાનો ખેલ તો અહીંયા લખી દેવાનું કે ભાઈ ચતુષ્કોણ ABCD લંબચોરસ છે શું છે ભાઈ લંબચોરસ અને લંબચોરસમાં તમને ખબર જ છે કે દરેક ખૂણો B બરાબર શું થશે C બંને 90 ના થશે બીજું સામસામેની બાજુ AB બરાબર શું થશે ભાઈ CD થશે આ થઈ ગયું આ પરિણામ 1 અને આ પરિણામ શું થઈ ગયા 2 હવે આપણે આ બે ત્રિકોણ લઈ લો E એ AB નું શું છે ભાઈ મધ્ય બિંદુ છે AB નું મધ્ય બિંદુ છે અને મધ્ય બિંદુ હોય તો BE બરાબર EC થશે BE બરાબર શું થશે EC પરિણામ નંબર 3 કેટલી વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ 1 2 3 એટલે કયો નિયમ લાગે બાજુ ખૂણો બાજુ બા ખૂબા બરાબર ને તો બા ખૂબા શરત મુજબ ત્રિકોણ ABE માં ABE બરાબર ત્રિકોણ ABE CD થશે એકરૂપ CDE આ મેં અલગ રીતે દાખલો ગણ્યો છે પહેલા લખી દીધો સરખા છે પછી ત્રિકોણને સરખા લખે છે અને જો થાય સરખા તો એના બાકીના અંગો પણ સરખા થશે માટે AE બરાબર શું થશે ભાઈ DE ઓકે CPCD તો આ થઈ ગયું સાબિત કરવાનો દાખલો આશા રાખું તમને ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો તો આ બધા મોસ્ટ ટાઈમ બી દાખલા મેં ગણાવી દીધા છે તમે બધા દાખલાને વ્યવસ્થિત જોઈ લેજો મિત્રો કે આ બધા કામના દાખલાઓ છે એને જોયા વગર ગણજો અને મોસ્ટ ઓફ બધા દાખલામાં એક જ રીત છે 3 વસ્તુ સરખી બતાવવાની અને સાબિત કરવાનો છે ઓકે તો તૈયારી કરો આગળ વધો અને હા મિત્રો ચેનલ પર નવા તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરશો અને જો નોટિફિકેશન બેલને આઇકોનને દબાવી દેશો તો પણ તમને આપણા વિડીયો તરત મળતા રહેશે તમને તમારા કામના વિડીયો મળતા રહેશે મેથ્સ અને સાયન્સમાં શુભમ